वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी गुरदेव पिता दी मुबारक रसना तो उचारण की सुखमणी साहिब की पावन बाणी दी 11 अष्टपदियां दी विचार आपां सांझी कर चुके हैं। 12वीं पावन अष्टपदी दी विचार अज आपां आरंभ करनी है। आरंभता विच महाराज ने श्लोक बख्शिश किया है ते इस पावन श्लोक अंदर गुरदेव समझाउणा करते ने। श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। दुनिया अंदर हर एक मनुख सुखी होना चाहता है ते कामना भी सुख दी है। जिन्ने भी मनुख यतन करता है वो इस करके भी मैं सुखी हो सकां, मैनू सुख मिले। भावें वो संसारक कर्म ने या धर्म के कर्म ने, बहुतायत इस करके किए जाते हैं तां जो मैं सुखी रह सकां। गुरु तेग बहादुर महाराज आखते ने सारी जिंदगी तू ये यतन करता रहा भी मैं सुखी होवां। यतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोई। अज तक कोई ऐसा उपराला तू नहीं किया भी जिंदे नाल मैं दुख तो निजात पा सकां, बल्कि तू तो उपराले ही सारे सुख दे करता रहा। तेरी ते कामना ही सुख दी रही है, तेरी मंग ही हमेशा सुख दी रही है। पर कदी कोई ऐसा उपराला नहीं किया भी मैं दुख नूं किवें निजात पा सकां, दुख नूं किवें खत्म कर सकां। गुरु केवल सुख नहीं देंदा, गुरु मनुख दे जीवन दे अंदरों दुखां नूं भी खत्म कर दिंदा है। और जदों दुख खत्म हो जाते ने मूल रूप दे विच तां शेष फिर सुख ही बचदे ने। बल्कि सुख जदों मिलते ने वो सुख ऐसे नहीं कि जिमें दुनियावी पदार्थ असीं इकट्ठे करके संसार की दौलत शौहरत पदार्थ इकट्ठे करके जो सुख माणदे हैं, वो सुख एक समय तक हुंदे ने। उन्हां दी जिहड़ी वैलिडिटी है ना, वो बहुते समय वास्ते नहीं हुंदी। उस सुख दे पिछे दुख खड़ा है। हुण एक मनुख अगर कोई साधन खरीददा है तो बड़ा खुश हुंदा है, ते उहनूं पुछया जावे भाई तू ये साधन कादे वास्ते लिया? वो कहंदा मैं तो सुख वास्ते लिया, सुख नाल परिवार जाया करेगा बैठ के ते आपां इहदे विच सफ़र करिया करांगे। पर उही साधन जदों उहदे विच तेल भी पाउणा है, जे उहदे विच कोई विगाड़ आ गया तो वह भी ठीक कराउणा है, फिर उहदी सर्विस भी कराउणी है। तो जिथे एक पासे उहदा सुख है, किते ना किते मनुख वास्ते उहदे पिछे एक दुख भी खड़ा है। जिथे एक सुख का मनुख आभास करता है उत्थे दुख की निराशा भी है। पर जदों गुरु मूल रूप में दुख नूं अंदरों मिटा दिंदा है, रोग नूं खत्म कर दिंदा है, फिर उदों वो सुख नहीं मिलता, बल्कि सुख वो मिलता है जिहड़ा कदी खत्म नहीं हुंदा। जिन्हों सतगुरु पातशाह जी गुरु तेग बहादुर महाराज इस तरह बाणी अंदर बचन करते हैं, ज्यों सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। तू रब की शरण विच आ जे तू सदा सुखी रहना चाहुंदा है, उत्थे फिर दुख तेनों पहुँच नहीं सकेगा, दुख तेरे नेड़े नहीं आ सकेगा। तो महाराज ने पहला नुकता ये दसिया भी सुखी बसै मसकीनिया। सुखी कौन रहिंदा है? जेड़ा मस्कीन है। मस्कीन कौन है? जेड़ा निमर सुभाव वाला है, जिंदे अंदर निमरता है। महाराज रहमत करते ने सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले। ते निमरता विच वो बंदा रहिंदा है जेड़ा अपना आपा निवार के ते तल ते रहिंदा है, भाव धरती ते रहिंदा है। दुनिया की किन्नी वड्डी दौलत मिल जावे, किन्नी शौहरत मिल जावे, किन्ना मान मिल जावे, किन्नी ताकत मिल जावे, पर वो बंदा कदी भी हौमे विच आके उड़ारियां नहीं मारदा
बल्कि वो अपने आप नूं निमरता विच रखदा है। उनके अंदर गरीबी सदा ही वसी रहिंदी है। इनू गुरु रामदास पातशाह जी इस तरह बचन करते ने, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। गुरु रामदास पातशाह जी एक समय विच गरीब सन, क्योंकि उन्हां कोल दोवें चीज़ां नहीं सन। एक तो दुनियावी सुख सहूलतां नहीं सन। हुण इत्थे दुनिया में बहुते मनुख वो गरीब गिने जाते हैं साडी नज़रां विच जिन्हां कोल दुनियावी सुख सहूलतां ने, जिन्हां कोल चंगा घर नहीं हैगा, जिन्हां कोल कपड़े नहीं हैगे, जिन्हां कोल खाण नूं भोजन नहीं हैगा, जिन्हां कोल रहण नूं घर नहीं हैगा, दुनिया दी सुख सहूलतां नहीं हैगियां। आपां कहने आ भी ये गरीब तबके दे मनुख ने। एक तां वो गरीबी, दूसरा गुरु रामदास पातशाह जी कोल उदों तक परमेश्वर का नाम नहीं सी, गुरु नहीं सी, इस करके भी वो गरीब सन। पर जदों गुरु के चरनां विच आए ने तां उस समय जो गुरु ने रहमत करके बाबा जेठा जी नूं नवाजिया, वो फिर बड़े वड्डे वड्डे अमीरां कोल भी वो गरीबी नहीं जिहड़ी गरीबी गुरु रामदास पातशाह जी कोल है। ये भी एक बड़ी वड्डी गल है कि बहुत कुछ हुंदियां होइयां भी मनुख जिहड़ा है अपने आप नूं निमरता विच रखे, नीवां बन के रवे। जिहड़ा मनुख नीवां बन के रहिंदा है, महाराज बचन करते हैं कि वह सुखी रहिंदा है। तो जिहड़ा फिर जिवें जिवें पदार्थ दुनिया दे आउंदे ने उवें उवें फिर हौमे भी आउंदी जांदी है। जिवें जिवें चीज़ां आउंदियां जांदियां ने हंकार बंदे दा वधदा जांदा है। जिवें जिवें संसार में शौहरत मिलती उवें उवें हौमे वधदी जांदी है। और ये हौमे वधण दा कारण है कि बंदे अंदर लालसा ते तृष्णा, जिवें जिवें लालसा वधदी है, तृष्णा वधदी है, तो बंदा दुनियावी पदार्थ इकट्ठे करता है। जिवें पदार्थ इकट्ठे करदा 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 अगे वधदा जांदा है, उवें उवें हंकार भी इहदे अंदर अचदा भर जांदा है। गुरु पातशाह जी ने दूसरी पावन पंक्ति में यही नुकते की गल दसी है कि बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। वड्डे वड्डे हंकारी बंदे, उन्होंने हंकार ने अंदरों गाल दिता। वेखो जंगाल चंगे भले लोहे नूं गाल के रख दिंदा है। शरीर नूं कोई रोग लग जाए तो शरीर गल जांदा है। इस तरह सतगुर आखते ने भी एक हौमे का रोग, हंकार का रोग है जिहड़ा बंदे नूं गाल दिंदा है, नाश कर दिंदा है, बंदे का वजूद मिटा दिंदा है। कई ऐसे वड्डे वड्डे धनी मनुख दुनिया अंदर होए ने जिन्हां कोल अत दा धन दौलत सी। रावण कोल सोने की लंका सी, पर वेखो उनका हाल केवल हंकार के कारण उनकी दशा की हुई। महाराज इत्थे कृपा करते ने कि यह कोई वड्डी गल नहीं भी संसार के अंदर पदार्थ मिलने, दौलत शौहरत मान वडियाई मिलनी कोई वड्डी गल नहीं। पर हाँ, ये मिलन तो बाद निमरता विच रहना ये बड़ी वड्डी गल है। हुण इहदा दूजा पक्ष भी वेख लईए, केवल संसारी बंदे ही जिहड़े ਹਨ वो हंकारी नहीं हुंदे, बल्कि मैं वेख्या जिहड़े रब दे राह ते तुरन वाले वो बहुते हंकारी हो जाते हैं। पाठ करदियां भी, बंदगी करदियां भी हंकार आ जाना ये आम गल है। बाबा कबीर जी ने बड़ा प्यारा एक बचन किया, वो आखदे ने भी बंदे ने सारा कुछ त्याग दिता। वो कहता मैं घर भी त्याग दिता, मैं परिवार भी, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग दिता, पर एक चीज़ वो भी नहीं त्याग सकिया। जिहड़ा त्यागी सन्यासी अखवाउंदा सी, जिहड़ा अपने आप नूं वड्डा धर्मी अखवाउंदा सी, एक चीज़ अजे भी उहदे अंदर है। किहड़ी? कबीर माया तजी तो क्या पिया जे मान तजिया नहीं जाए। उन्होंने इसे चीज़ का ही मान हो गया भी मैं तो त्यागी हाँ, क्योंकि मैं सारा कुछ त्याग के आ गया। वो इसे चीज़ का हंकार लैके बैठा होया। तो इहदा मतलब भी धर्मी बंदा जिहड़ा है वो भी हंकारी हो जाता है एक समय ते, जे वो रब की बख्शिश नूं समझे ना तो उनके अंदर भी एक लालसा पैदा हो जाती है। वो लालसा है मान वडियाई दी।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ ਚਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਵਿਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖੇ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਨ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਵਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਾਹਲ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਮਝੋ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਜੀਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ।
इस करके जमीन का ते धन का हंकार और बहुत ही झगड़े समाज दे विच इन्हां दोहां चीज़ां करके हुंदे ने, एक धन करके दूजा जमीन करके। जमीन अते धन करके ही संसार विच बड़े फसाद बड़े झगड़े चल रहे हैं ते बंदा सारी जिंदगी इन्हां विवादां विच ही गवा दिंदा है। महाराज आखदे ने पर अंत नूं मनुख मूर्ख ही गिणिया जावेगा, क्योंकि उन्होंने इन्ना नहीं पता इन्हां चीज़ां दा हंकार करना व्यर्थ है। कर किरपा जिसकै हिरदै गरीबी बसावै, पर जिंदे हिरदे विच रब किरपा करके निमरता वसा दिंदा है, गरीबी टका दिंदा है। नानक इहां मुक्ता गै सुख पावै, हे नानक वो इत्थे संसार विच रहिंदा होया मायक बंधना तो आज़ाद होकर मुक्त हो जाता है। वो अगे भी सुख पाउंदा है, इत्थे भी सुखी रहिंदा है ते अगे भी सुख पाउंदा है। जिन्हों किसी चीज़ का रत्ता भी मान नहीं हुंदा, क्योंकि उनके अंदर एक बिरती काम करती है। वो की कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। महाराज सारा कुछ तेरा दिता होया, मेरा तो कुछ है ही नहीं। हाँ जे अगर तू कुछ दिता भी है तो तेरी रहमत है, तो जे तू कुछ लै भी लिया तो तू ही दिता सी, इहदे विच मेरा तो अपना कुछ भी नहीं। तो इस तरह निमरता विच जिहड़ा मनुख रहिंदा है वो भाई संसार विच भी सुख पाउंदा है ते अगे भी सुखी हुंदा है। धनवंता होए कर गरबावै, जिहड़ा बंदा अत दा धनी धनाड़ हो जाता है, बहुत धन इकट्ठा करके तो फिर उहदा हंकार करन लग जाता है। तिन समान कछ संग ना जावै, उस बंदे नूं इन्ना नहीं पता भी मेरे नाल एक तीला भी नाल नहीं जाण वाला, ते मैं तां इन्ने सारे धन दा मान करके बैठा। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी लाहौर की धरती ते गए। जदों महाराज गए तो बड़ी दुनिया सतगुर के दीदारां नूं इकट्ठी हो गई, ऐन लोग खलोते ने घेरा पा के ना, ते हर कोई सतगुर पातशाह जी के नाल वार्ता कर रहा। महाराज हर किसी नाल गल कर रहे हैं, पर एक ऐसा मनुख भी है जिहड़ा सूट बूट टाई ला के ते ऐन अपने आप नूं अमीर बाबू बन के खलोता है। महाराज उहदे वल वेखदे भी नहीं। वो बड़ा हैरान होता है बई मैं इन्ना अमीर बंदा, क्योंकि आम तौर पर संसार की जिहड़ी पहली नज़र उस मनुख ते पैंदी जिहड़ा बाकियां नालों वखरा दिसदा होवे। हुण उत्थे आम मनुख सन, उन्हां विच एक अमीर व्यक्ति खलोता है, तो उन्हां अंदरों अंदरी पता की सोचदा है भी मैनू की लोड़ है गुरु नानक साहब कोल जाण दी, गुरु नानक साहब मेरे कोल चल के आउणगे, क्योंकि मैं बड़ा अमीर हाँ, मेरे कोल बड़ा कुछ है। उन्होंने अपनी अमीरी का बड़ा मान है, तो गुरु पातशाह जी उहदे वल वेखदे भी नहीं। अखीर सारिਆਂ ਨੂੰ महाराज मिल लेंदे ने, पर उन्होंने नहीं मिलते। उन्होंने बड़ा हंकारी बंदे नूं बड़ी चोट लगती जे कोई उहदी गल ना सुने। तो वह तुर के आया, कह लगा महाराज तुहानूं पता ही नहीं भी मैं कौन आ। पातशाह कह लगे मैं तो पुछया ही नहीं भी तू कौन है। वो आपे ही कह रहा मैं कौन, आपां तेरे तो की लेना, तू कौन है, होवेगा ठीक है। कह लगा मैं इस इलाके का सब तो वड्डा चौधरी हाँ। और सामने घर वेखिया जे, महाराज वो घर मेरा ही है, उत्ते 7 झंडे लगे हुए ने, उहदा मतलब पता जे की है। फकीरां नूं की पता हुंदा अमीर की हुंदे ने। महाराज वो 7 झंडे दसदे ने मैं 7 जगीरां दा मालक हाँ, सब तो अमीर बंदा है इस इलाके दे विच। पातशाह समझ गए भी अंदरों हंकार बोल रहे हैं। एक सूई कट के दी, कह लगे भी भलिया तू पहला बंदा ऐसा मिले अमीर, मैनू मेरा एक छोटा जा काम कर दे। अमीर बंदे ही ये काम कर सकते हैं। महाराज ने आख्या भी ये सूई जिहड़ी इन्हू सांभ के रखी, रब्बी दरगाह विच मिलांगे, उत्थे फिर मेरी इमानत मैनू दे दी, बस इन्हां को काम तू कर दे, बाकी तेरा धन्नवाद। वो कह लगा ये तो कोई वड्डी गल ही कोई नहीं। घरे गया, जाके घर वाली नूं कहंदा भी यह सूई सांभ के रख दे, सांभ के रखी। उन्हें आख्या इहदे विच की कोई खास है। कह लगा हाँ बाबे नानक ने दिती है, रब्बी दरगाह विच जदों मिलांगा वापस कर देंगे। अमानत है, अमानत नूं सांभ के रखना चाहिए। वो अगों हस के बोली, कह लगी
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਘੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਕਹਿ ਲਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਫੜੀ, ਮੁੜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੂਈ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿ ਲਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 7 ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਏ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਧਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਤਿਣ ਸਮਾਨ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨਕ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ, ਬਦੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਆਰੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ, ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਨਿਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਠੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਠੋਰ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਤਨ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਭਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਧਰਮੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਧਰਮੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾ ਹੀ ਚੀਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵ ਇਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੁਟੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਆਖ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।